డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను ముంబైలో ఉన్నాను, మా మామగారి ఇంట్లో. ఇక్కడ కూడా డ్రగ్లెస్ థెరపీ చేయడానికని వచ్చాను. ఇక్కడ ఒక మెడికల్ క్యాంప్ పెట్టాము. ఇక్కడ పేషెంట్లకు మందులు లేకుండా వాళ్ళ యొక్క బాధలు తగ్గిద్దాము, ఎంతవరకు తగ్గుతాయనే చూద్దాము. आपकी नाम क्या है माँ? गीता गोड़े। आपका प्रॉब्लम है? ये पैर का नस का है और यहाँ का पीछे का। कब से है ऐसा प्रॉब्लम? 2-3 साल हुआ। 2-3 साल से। अभी कुछ दवाई ले रहा है क्या? नहीं, आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, इससे आराम मिला है? हाँ, थोड़ा है। कितना परसेंटेज मिला है? 50%। अभी कमर में दर्द है ना अभी? हाँ हाँ। अभी है तो देखेंगे कहाँ तक कम होता है, देखेंगे। उस तरफ है, इस हाँ, तरफ है? इस तरफ। उस तरफ। कुछ हमारे ऐसा किया है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, ज़्यादा दर्द है इधर? हाँ, इधर है ना ज़्यादा दर्द। श्वास लीजिए नाक से, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। अभी देखिए कुछ आराम मिल रहा है कि नहीं? दर्द। श्वास छोड़ना। इधर थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही है, इधर ज़्यादा दर्द है ना? नहीं, इधर नहीं। इधर हाँ, हाँ, नीचे, हाँ। इधर है। इधर है या इधर है? हाँ, उधर उधर। इधर है हाँ। दर्द। हाँ, आपकी मन इधर रखिए, कमर के ऊपर आपकी मन रखिए। आराम मिल रहा है कि नहीं, थोड़ा सोचिए। इधर है ना माँ? दर्द इधर है ना? कैसा है अब? कमर में कैसा है? थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। थोड़ा नॉर्मल है अभी? ये हाथ दीजिए। एक बार उठ के बैठिए। अब बैठिए। अब कैसा लग रहा है? आराम मिला है तो मिला है बोलिए, हाँ, नहीं है तो हाँ, नहीं है हाँ। बोलिए। उधर और दर्द दूसरा हो- हाँ, हाँ। दूसरा सोचेंगे। हाँ, कमर में कैसा है अभी? इधर थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। आराम मिला है उधर? ये टेक्निक से तुरंत आराम मिलता है। अभी आपको कितना आराम मिला? 1 रुपया में कितना आराम मिला? हाँ हाँ, 25। 25 पैसा। कोशिश करेंगे, पूरा कम होने के लिए कोशिश करेंगे।
दर्द है इधर। अब देखिए अब कैसा है, लग रहा है अब उतना ही है कम और कम हो गया। हाँ आप लोग ऐसा जोर से नहीं दबा सकते, हाँ, हाँ। इसलिए एक आपको टेक्निक बता दूंगा। हाँ। एक बार चल के देखिए हम कितना कम हो गया, बोलिए। ఎప్పుడు వచ్చినారు మీరు ఇక్కడ? 3 రోజులా? बैठिए बैठिए। इधर ही थोड़ा लग रहा है। थोड़ा मतलब कितना परसेंटेज आराम मिला? 50। हाँ 50% आराम मिला। हाँ। आपको एक टेक्निक बता दूंगा, कुर्सी आसन बोलते हैं। वो टेक्निक हर दिन सुबह और रात को करना है, लगभग आधा घंटा। ऐसा करने से अपना आप कम हो जाएगा। स्टॉप। जिस लोगों को कमर दर्द है उस लोगों को ये टेक्निक बहुत अच्छा काम करेगा। इसको कुर्सी आसन बोलते हैं। इस टेक्निक को कुर्सी आसन बोलते हैं। ऐसा लिटा के, आदमी को लिटा के ऐसा पैर, ऐसा कुर्सी में पैर ऐसा रखना, बाद में इस तरफ एक उस तरफ एक ऐसा रखना। अब कैसा लग रहा है वहाँ ये कमर में? नॉर्मल लग रहा नॉर्मल लग रहा है। तुरंत ये कमर दर्द कम होता है। ऐसा लिटाने के बाद भी कमर दर्द है तो थोड़ा एडजस्ट करना, इसको सामने या पीछे ऐसा एडजस्ट करना है। अब कैसा है वहाँ? पहले कैसा था, अभी कैसा है? अभी तो बहुत नॉर्मल लग रहा है। अभी और अच्छा लग रहा हाँ। है। मतलब ऐसा ये पोजीशन करेक्ट है। इसको ऐसा लिटाने के बाद फिर दर्द आया तो इसको थोड़ा आगे या पीछे ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा एडजस्ट किया तो एक एंगल में 100% कम होता है। जितना भी दर्द हो 100% ये कम होना चाहिए। ऐसा स्थिति में आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा ऐसा रखना है। अब 5 मिनट ऐसा बैठिए, ऐसा 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 रखिए, देखेंगे 5 मिनट के बाद कैसा निकालना है वो भी मैं बताता हूँ। ऐसा निकालना पड़ेगा, उसके लिए भी एक तरीका है, निकालने का भी तरीका है। अभी तो आपको नॉर्मल लग रहा है। हाँ ऐसा ये बहुत अच्छा टेक्निक है। सभी लोगों को, जिस लोगों का कमर दर्द है, ये टेक्निक बहुत अच्छा काम करेगी। వీళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళే, ఇక్కడ ఉన్నారు, విరార్లో, బాంబేలో ఉన్నారు. మీ పేరేమో? పూజా తిప్పిరెడ్డి. మీ సమస్య ఏమి? ఇప్పుడు కఫ్ ప్రాబ్లం ఉంది, దగ్గు బాగా దగ్గులేస్తుంది. దాంతో మొత్తం నాకు చెస్ట్ పెయిన్ ఇదంతా ఉంది. ఇప్పుడు కొద్దిగా తక్కువ ఉన్నది. హోమియోపతి మందులు వాడుతున్నా, అలోపతి కూడా వాడినా 15 days. తక్కువ ఉండే కొద్దిగా 90%. మళ్ళీ తర్వాత కొద్ది రోజులైన వెదర్ చేంజ్ అయింది, తొడం గర్మీ ఉంది అని తొడం కాకడి అది ఇది తిన్నా, కొద్దిగా మళ్ళీ చల్లింది ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ హోమియోపతి తెచ్చుకున్నా, కానీ ఇంకా ఇప్పుడు మస్తు 10 రోజులు అవుతుంది వాడుతున్నా, అంత తక్కువ లేదు కావాలంతా, కానీ ఉంది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మీకు గొంతులో ప్రాబ్లం ఉంది, ఇదంతా కూడా బ్యాక్ సైడ్ కూడా కొద్దిగా ప్రాబ్లంగా అనిపిస్తుంది. ఆడలేదు ఇప్పుడు, ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది. అది అక్కడ తగ్గింది. కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ గిన చేస్తా కదా, తగ్గిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు గుడ్లు గుంజుతున్నాయి బాగా నాకు. అది దేనివల్ల తెలుస్తలేదు. అంటే జలుబు చేస్తూ ఉంటుందా మీకు? జలుబు లేదు, ఖాళీ గీడినాయి, ఈడని కఫ్ వస్తూ ఉంటుంది, గొంతులో కఫం నిండుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు. అది 24 hours. అది పండుకున్నప్పుడే కొద్దిగా వెళ్తుంది కఫ్, కానీ అనీజీగా అయితే ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఊకే కిచ్చి కిచ్చి అన్నట్టు ఇట్లా గొంతులో అయినా, ఈ చెస్ట్ లో కూడా ఉందా? కొద్దిగా చెస్ట్ లో ఏమనిపించదు, ఓన్లీ గొంతులో ఉంది. గొంతు ప్రాబ్లం చూద్దాం అయితే ఇప్పుడు. మీకు రిలీఫ్ వస్తుంది వెంటనే, చూడండి, గమనించండి. ఇక్కడ ఏమన్నా పెయిన్ ఉందమ్మా? ఇక్కడ ఉంది, కొద్దిగా ఉంది.
నాకు కొద్దిగా రిలీఫ్ అనిపించింది అంతని. అనిపించిందా? ఒకసారి ఎంగిలి మింగి చూడండి. లేదు నాకు కంటిన్యూ చాలు ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఇట్లా గుళ్ళుగుల అంట పెట్టినట్టు ఇట్లా ఇట్లా కిచ్ అన్నట్టు అంటుంటుంది కదా, అది కొద్దిగా అనిపిస్తుంది వెంటనే ఏర్పడుతుంది, రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇంకా రిలీఫ్ వస్తుంది. పూర్తిగా 100% తగ్గినప్పుడు చెప్పండి. ఈ విధంగా ఎర్ర కావాలి ఈ ఏరియా. ఇప్పుడు చూడండి రెడ్ అయిందా, కొద్దిగా ఇట్లా చేసేసరికి ఈ విధంగా ప్రెజర్ ఇచ్చేసరికి రెడ్ అయిందా, ఇట్లా రెడ్ కావాలి. రెడ్ అయితే వెంటనే మీకు అక్కడ రిలీఫ్ ఉంటుంది. కళ్ళు లాగుతున్నాయి అన్నారు కదా, కళ్ళు చూడండి ఏమైనా మారుతుంది అని చూద్దాం. ఇది చెయ్యండి. గొంతులో మీకు ఆరాం ఇలా అన్నారు కదా, గొంతులో మీకు అట్లా రిలీఫ్ వచ్చినట్టు ఇప్పుడు కళ్ళల్లో వస్తూ ఉందా, రాలేదా? ఇంకా రాలేదు. కొద్దిగా ఇట్లా చూస్తే కంటిన్యూ కదా, ఇట్లా నీళ్ళు వచ్చినట్టు ఇట్లా రెండిపోతుంది, మండుతాయి. ఒకసారి కళ్ళు మూసుకోండి కొద్దిసేపు, ఒక సెకండ్. గొంతులో ఎంత మటుకు తగ్గింది ఇప్పుడు? తగ్గింది, మనసు తగ్గింది. ఎంత రిలీఫ్ వచ్చింది? 50% రిలీఫ్ వచ్చింది. 50% రిలీఫ్ వచ్చింది. ఇక్కడ చేసినప్పుడు వెంటనే అయింది. ఇక్కడ కూడా అవుతుంది. పెయిన్ ఉంటుంది కొద్దిగా, మీకు ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి పెయిన్ ఉంటుంది. చూడండి 50%లోనే ఉందా, కొద్దిగా బెటర్గా ఉందా? ఇంకా అంతే ఉంది, ఇంకా ఉంది, 50లోనే ఉంది ఇప్పుడు. ఒకసారి స్పెట్స్ తీయండి, కళ్ళ గురించి చూద్దాం. కళ్ళు అయితే ఇప్పటికి మార్పు రాలేదు, కళ్ళు అట్లే ఉన్నాయి. కొద్దిగా ఇదంతా బొరు అనిపిస్తుంది, గుంజుతుంది, కొద్దిగా ఉంది, కొద్దిగా బెటర్ ఉంది. అది చూద్దాము. ఇంకా ఇప్పుడు ఇంకా కొద్దిగా బెటర్ ఉంటుంది. నాకు 2 ఏళ్ళ కింద రెటీనా మీద కొద్దిగా ఇవి వచ్చినాయి, ఈ కన్ను మీద. అలా నొప్పుతుంది ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది పెయిన్, కొద్దిగా ఓడ్చుకోండి. ఇప్పుడు చూడమ్మా, కళ్ళు ఏ విధంగా ఉంది? రిలీఫ్ ఉంది. ఎంత రిలీఫ్గా ఉంది? మొత్తమే రిలీఫ్ ఉంది. మొత్తం రిలీఫ్గా ఉంది.
కళ్ళు తేలిక ఉంటాయి. ఆ లాగడం తగ్గిందా? తగ్గింది తగ్గింది కొద్దిగా. అన్నీ అక్కడ చూస్తే కొద్దిగా ఇట్లా నీళ్ళు వచ్చినట్టు వస్తుండే, కంటిన్యూ మంచి అనిపిస్తుంది. ఈ టెక్నిక్స్ మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇదేం పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇంకా ఇది లెవెల్ 1లో ఉంది నా యాప్. లెవెల్ 2లో కళ్ళ గురించి బాగా చెప్పినాను. కళ్ళకు సంబంధించిన దాదాపు అన్ని రోగాలు రాకుండా పోతాయి, ఉంటే పోతాయి, లేకుంటే రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. చిన్న టెక్నిక్సే. కళ్ళకు సంబంధించి చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి, వెంటనే పనిచేసేటివి. వాళ్ళు పేపర్ కూడా చదవలేని వాళ్ళు కూడా పేపర్ వెంటనే చదవచ్చు అనమాట ఆ టెక్నిక్స్ చేసిన తర్వాత. ఆ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా లెవెల్ 2లో పెట్టడం జరిగింది. ప్రస్తుతము లెవెల్ 1లో ఉన్నారు జనాలంతా. అది కంప్లీట్ చేస్తే ఒక 2-3 మంత్స్లో లెవెల్ 2 రిలీజ్ చేస్తాము. అప్పుడు మీకు ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. అప్పటి వరకు నేను ఇప్పుడు చేశాను కదా, అంత మటుకు చేసుకున్నా కూడా భాగంలో ఎక్కడెక్కడ నేను ప్రెజర్ ఇచ్చానో అక్కడ చేసుకోండి. రోజుకు 2-3 సార్లు చేసుకోండి. కళ్ళు బాగా ఫ్రీ అయిపోయి ఒకటే డైరెక్షన్లో అన్నట్ట ఎట్లా చేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కూడా చేయొచ్చు. తర్వాత సరే ప్రస్తుతానికి ఇది చేస్తూ ఉండండి, కళ్ళకు సరిపోతుంది. గొంతు పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది? గొంతు టాబ్లెట్ చాలు ఉంది ఇప్పుడు. అదే ఇప్పుడు నొప్పి ఇప్పుడు పగలు తిన్నాక వేసుకుంటా. ఇప్పుడు ఏం వేసుకోలే. ఇప్పుడు హోమియోపతి మందులు ఇప్పుడు ఎంత తగ్గింది గొంతు? కళ్ళు అయితే 100% తగ్గింది. రిలీఫ్ ఉంది ఇప్పుడు, దీనికి చెస్ట్ పెయిన్ రిలీఫ్ ఉంది, మొత్తం రిలీఫ్ ఉంది. సరే, ఇంకా అంటే 100% వస్తుంది. ఇప్పుడు కళ్ళు 100% బాగుందన్నారు. ఇప్పుడు అట్లే గొంతు 50% బాగుందన్నారు కదా టాబ్లెట్. ఇప్పుడు నేను చేసిన తర్వాత 50% బెటర్ అన్నారు కదా. చూద్దాం, 100% వస్తుందేమో చూద్దాము. ఇంకా వేరే టెక్నిక్స్ చేసి. మామయ్య స్కెచ్ పెన్స్ ఏమైనా తెప్పించగలరు? ఇప్పుడు ఒకసారి ఎంగిలి మింగి చూడము. ఏర్పడుతుంది ఉంది ఇక్కడ పక్కన కొద్దిగా ఏర్పడుతుంది. వాటర్ ఏమైనా తాగుతారా? ఇక్కడ ఎక్కువ నొప్పింది కదా. స్కెచ్ పెన్స్ తెప్పిస్తే సరిపోతుంది. స్కెచ్ పెన్ తీసుకురా, అన్నీ తెస్తే బెటర్. ఎక్కడ నొప్పింది. ఇప్పుడు ఏమన్నా బెటర్ ఉందా? ఇంకా కొద్దిగా అప్పటికంటే చూడు. అప్పటికని బెటర్ ఉంది, ఎక్కువ బెటర్ కదా ఇప్పుడు. కాబట్టి ఎక్కడైతే ఇక్కడ మీ పెయిన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా మీరు ప్రెస్ చేయండి రోజుకు 3 times. ఎప్పుడన్నా తిన్నాక ఇట్లా అదేం లేదు. అంటే తిన్న తర్వాత ఒక 1/2 hour గ్యాప్ ఇవ్వండి. తిన్న వెంటనే చేయొద్దు. తిన్న తర్వాత ఒక 1/2 hour గ్యాప్ ఇవ్వండి. లేదంటే మిగతా టైంలో ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. మీ అవసరాన్ని బట్టి ఎన్నిసార్లు అయినా చేయొచ్చు. చేయండి. గొంతు 50% నుండి ఎంతవరకు వచ్చింది? ఇప్పుడు గొంతులో ఎంతవరకు బాగుంది? ఇప్పుడు 70% ఉంది. 70%. కళ్ళు అయితే ఫ్రీగా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు? కళ్ళు ఫ్రీ, రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది బాగా. వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇవన్నీ నరాలన్నీ ఇట్లా గుంజునట్టు అనిపిస్తుంది మొత్తం. కళ్ళు బంద్ చేసినా గుంజుతుంది. ఇప్పుడు బాగుంది. ఒకవేళ మళ్ళీ గుంజితే మళ్ళీ ఆ విధంగా చేసుకోండి. అట్లా. తర్వాత ఇంకొకటి ఐబాత్ టెక్నిక్ అని ఒకటి ఉంది. అది ఇప్పుడు నేను చేసి చూపిస్తాను మీకు. అట్లా మీరు డైలీ చేయండి. తర్వాత నా ఛానల్లో కూడా, యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఐబాత్ టెక్నిక్స్ గురించి 2-3 వీడియోలు ఉన్నాయి. అవి కూడా చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మీకు చాలా రోజుల నుండి ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పెయిన్ ఉంది.
కానీ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఈడ గీడ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు రిలీఫ్ ఉంటుంది చూడండి బాగా. బాగా రిలీఫ్ ఉంది. 70 అన్నారు కదా, ఇప్పుడు 70లోనే ఉందా ఇంకా కొద్దిగా బెటర్ ఉందా? కొద్దిగా బెటర్ ఉంది. చూడండి ఈమెకు ఐస్ లాగుతూ ఉన్నాయి, కళ్ళు మూసినా తెరిచినా కూడా. అది మాత్రం వెంటనే 100% రిలీఫ్ వచ్చిందంట. గొంతు అయితే ఇప్పుడు 70% పైగా రిలీఫ్ వచ్చిందని చెప్తా ఉంది. ఈ విధంగా వెంటనే మార్పు వచ్చే టెక్నిక్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నేను యాప్లో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఎక్కువ ఉందా మనకు? ఇప్పుడు అప్పుడు 70 పైగా అన్నారు, ఇప్పుడు చూడండి ఎంత మటుకు బెటర్గా ఉంది గొంతులో. బెటర్ ఉంది, 90% బెటర్. 90 చూడండి, మనం అంతా ఒక 6-7 మినిట్స్ అవుతూ ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ చేయబట్టి. 90% బెటర్ ఉందంట గొంతులో. వీలైనంత వరకు ఆ హోమియోపతి మందులు కూడా తగ్గించండి. మీకు బెటర్గా ఉన్నప్పుడు తగ్గించండి, అవి కూడా తగ్గించండి. ఇవి చేసుకుంటూ అవి తగ్గించుకుంటారండి. ఈమె డైలీ యోగా కూడా చేస్తుందంట, వాకింగ్ చేస్తుందంట, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుందంట. కానీ అవి చేసినా కూడా నేను చెప్పే టెక్నిక్స్ వెంటనే రిలీఫ్ ఇచ్చే టెక్నిక్స్ అనమాట. కాబట్టి వయసు పెరిగే కొద్దీ యోగాలు తర్వాత వాకింగ్లు చేయలేరు జనాలు. కాబట్టి వయసు పెరిగినా కూడా ఒక 10 మినిట్స్ నేను చేసే టెక్నిక్స్ మీరు నేర్చుకొని చేసుకోగలిగితే లైఫ్ అంతా కూడా చాలా సాఫీగా ఉంటుంది, ఇబ్బందులు లేకుండా గడుస్తుంది అన్నమాట. చూడమ్మా, 100% ఏమైనా వచ్చిందా? ఉంది, కొద్దిగా ఉంది. కొద్దిగా ఉంది. మీకు అర్థమవుతా ఉంది కదా నేను ఏ విధంగా ప్రెజర్ ఇచ్చేది ఎట్లా అనేది. ఆ విధంగా మీరు చేసుకోండి, బెటర్గా ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకా కొన్ని టెక్నిక్స్ చెప్తాను మీకు. దీంట్లో కలర్ థెరపీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది గొంతు నొప్పికి. అది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. ఆ కలర్ థెరపీతోనే దాదాపుగా మీరు బయటపడతారని అనుకుంటున్నాను. చాలా సింపుల్ టెక్నిక్, ఒకసారి పెట్టుకుంటే చాలు, రోజుకు ఒకసారి. ఇంత ప్రెజర్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కలర్ థెరపీ అయితే. సరే, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందమ్మా? ఇది ఇక్కడ గుల్లుగుల అనేది అంటే మొత్తం కిచకిచ అంటుండే, అది తక్కువ ఉంది. అది 100లో ఎంత తగ్గింది? 100%లో 100లో 90% మీదనే తగ్గింది. ఓన్లీ 5% అనిపిస్తుంది. సరే, హాట్ వాటర్ తీసుకుంటా ఉండండి. కొద్దిగా తీసుకుంటా హాట్ వాటర్. ఒకవేళ మీరు చల్లనీళ్ళు తాగాలనిపించినా కూడా చల్లనీళ్ళు అంటే మామూలు ప్లెయిన్ వాటర్ తాగండి. ప్లెయిన్ వాటర్ తాగిన తర్వాత చిన్న గ్లాస్ హాట్ వాటర్ తాగండి. ముందు తాగేది ఇంకా లాస్ట్ తాగాలి. ఆ చిన్న గ్లాస్ హాట్ వాటర్ ఎట్లా, కాఫీ మనం తాగుతాం కదా, అంత వేడి ఉండాలి, సిప్ బై సిప్ తాగాలన్నమాట. అప్పుడు మీకు ఎక్కువ ఉపయోగం ఉంటుంది అట్లా. కాబట్టి ఈ చిన్న టెక్నిక్సే సరిపోతాయి. తర్వాత స్కెచెస్ వచ్చిన తర్వాత కలర్ థెరపీ చెప్తాను. దాంతో మీరు అనిపిస్తుంది మంచిగా. కాబట్టి మీకు కళ్ళు రిలీఫ్ వచ్చింది, గొంతు రిలీఫ్ వచ్చింది. ఓకే, स्टॉप। अब कैसा है माँ? ठीक लग रहा है ना? ऐसा सुबह और शाम को, सुबह आधा घंटा, शाम में आधा घंटा ऐसा कुर्सी आसन करना पड़ेगा। अब कैसा निकालना है बता दूंगा, ऐसा निकालना पड़ेगा। अब ऐसा बीच में रखिए पैर, ऐसा लीजिए, उधर ही रखिए पैर, उधर ही नीचे नीचे उधर ही रखिए, नहीं लंबा नहीं करना। अब एक एक पैर स्लोली लंबा करना। ऐसा हमारे लोग क्या करते हैं, आधा घंटा घंटा ऐसा करते हैं। करने के बाद तुरंत ऐसा फेंक देते हैं पैर, तुरंत इधर पेन आएगा। ऐसा करना था, इसलिए ऐसा पहले बीच में रखना और निकालने के समय उधर ही रख के पैर एक एक पैर लंबा करना। ये निकलने का तरीका। और उठने का तरीका भी बोलता हूँ, पूरा करवट लेके उठना, पूरा इस तरफ। ऐसा दोनों हाथ ऐसा रख के कमर में और इधर बेली बटन में प्रेशर नहीं पड़ना, ऐसा उठना। उठिए, ऐसा उठना, कभी भी ऐसा ही उठना,
तब आप लोग बूढ़ा होने के बाद भी ये कमर दर्द नहीं आएगा, नहीं है तो आएगा ऐसा आराम से। ये बहुत अच्छा टेक्निक है ये कमर दर्द वालों के लिए, और कमर दर्द नहीं वालों के लिए भी ऐसा उठने का तरीका यही है। ऐसा उठने से कमर दर्द नहीं आएगा बूढ़ा होने के बाद। ये फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को इस ये लोगों से, ठीक है। ఇప్పుడు మీరు చేత ఇట్లా గట్టిగా ఒత్తుకోలేరు కదమ్మా, అందుకు ఇది సుజోక్ రింగ్ అంటారు, దీన్ని మ్యాజికల్ రింగ్ అంటారు. నిజంగా మ్యాజిక్గానే పనిచేస్తుంది ఇది. ఈ విధంగా దీనికి తొడిగి కొద్దిగా ఇట్లా లోపల సైడ్ ఇట్లా ప్రెజర్ ఇవ్వాలి. ఇట్లా ప్రెజర్ వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు కూడా మీకు గొంతులో బాగా ఫ్రీ అవుతుంది చూడండి. ఇట్లా కూడా ఒత్తుకోవచ్చు ఈ ఏరియాలో. ఇట్లా ఇది మీరే చేసుకోండి. తర్వాత దీన్ని జిమ్మి అంటారు. ఇది జిమ్మి అంటే ఒక మంత్రదండం అన్నమాట. ఇదే అన్ని రోగాలను తగ్గిస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఈ ఆక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్ మీద ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది అన్నమాట. ఇట్లా అనుకుంటే దీంతో చేసుకోవచ్చు. కళ్ళకు కావాలంటే ఇక్కడ ఇట్లా చేసుకుంటే అక్కడ కళ్ళు ఫ్రీ అవుతాయి. ముక్కు కళ్ళు మీకు ఇబ్బంది కదా కదా, అది ఫ్రీ అవుతుంది. అంతే, ఫస్ట్ ఎంత రిజల్ట్ వస్తుందో అంతే వచ్చేది ఎంతసేపు చేసినా కూడా. కాబట్టి కావాలంటే మళ్ళీ ఒక 2-3 అవర్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ చేయండి, మళ్ళీ రిజల్ట్ వస్తుంది అంతే. ఇప్పుడు ఎంత రిజల్ట్ వచ్చి ఉంటుందో అంతే అనమాట, ఇంకా మళ్ళీ ఎక్కువ రాదు. మళ్ళీ చేసినప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది. అట్లా 2 చేతులకు చేసుకోండి ఇట్లా. తర్వాత ఇక్కడ మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే దీని వెనక ఉండే థియరీ ఏమంటే సిద్ధాంతము, ఇంతవరకు మనిషి అనుకుందాం. ఇట్లా మనిషి అనుకుంటే ఈ ఏళ్ళు ఇట్లా పైకి ఎత్తామనుకోండి, చూడండి మనిషి మాదిరి ఉందా. ఈ 2 కాళ్ళు, 2 చేతులు, తల, మెడ అనమాట. ఇది చెస్ట్, కడుపు, ఇది వీప్ అని. ఆ విధంగా ఇది ఇక్కడ ఉబ్బెత్తు బాగుంది చూడండి, ఇది ముక్కు అనమాట. దీని పక్కన 2 కళ్ళు అని. మీకు గొంతులో ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇప్పుడు గొంతు ఇక్కడ ఈ ఏరియా దగ్గర మీకు ప్రెజర్ చేసినాం కాబట్టి వెంటనే రిలీఫ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కంటి చుట్టూరు ఇక్కడ కూడా ఇది కళ్ళకు సంబంధించిన భాగం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇట్లా ఒత్తుకోవచ్చు. ఇట్లా ఒత్తుకుంటే మీకు కళ్ళు ఫ్రీ అవుతాయి. తర్వాత ఇక్కడ 3 కనుపులు ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క ఏలుకు 3 కనుపులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మాత్రం 2 భాగాలే ఉన్నాయి చూడండి. తల మెడకు మనకు 2 భాగాలే ఉంటాయి. చేతులు కాళ్ళకు 3 భాగాలు ఉంటాయి. 1, 2, 3 భాగం. ఇది ఈ చేయి అనమాట, ఇది ఈ చేయి అన్నట్టు, ఇది ఈ లెగ్, ఇది ఈ లెగ్ అన్నట్టు. ఆ విధంగా అనమాట. తర్వాత కాళ్ళు చేతులు, ఇవి కాళ్ళు చేతులు సన్నగా ఉన్నాయి, ఇది మాత్రం వెడల్పు ఉంది చూడండి. ఫేస్ మనకు కాళ్ళు చేతుల కంటే వెడల్పు ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనకు బొటకనేలు వెడల్పుగా ఉంటుంది. అట్లే ఇది ఇట్లా ముందరకు వంగుతుంది మనకు బాడీ. ఇది కూడా అంతే ముందరకు వంగుతుంది కానీ ఇట్లా వెనక్కి వంగదు. మన శరీరం కూడా వెనక్కి వంగదు. ఇట్లా మొత్తం అంతా 80% కోయిన్సైడ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని హ్యాండ్ బాడీ కరస్పాండెన్స్ సిస్టమ్ అంటారు అనమాట. ఆ విధంగా ఇది ఇట్లా పనిచేస్తుంది. సరే, ఇప్పుడు మీకు ఇంకొకటి చెప్తాను. కలర్ థెరపీ గొంతులో కఫం రాకుండా ఉండేదానికోసము, దాని నుండి రిలీఫ్ వచ్చేదానికోసం ఇదంతా గొంతు అనుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ స్కెచ్ ఈ విధంగా పెట్టాలన్నమాట. ఇది చాలా వండర్ఫుల్గా పనిచేస్తుంది. డే టైంలో పెట్టండి, ఒక 4-5 అవర్స్ ఉంటే చాలు. మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు, కానీ నైట్ టైం పడుకునే ముందు కడిగేసి పడుకోండి. ఇట్లా అనమాట. ఇది మీకు ఒక 10 మినిట్స్కి అంతా ఫ్రీ అయిపోతుంది, గొంతులో చాలా ఫ్రీ అయిపోతుంది. ఇది కలర్ థెరపీ అనమాట. ఈ విధంగా ప్రతి రోగానికి కూడా కలర్ థెరపీ ఉంది. మీరు గమనించండి, ఒక 10 మినిట్స్కి అంతా గొంతు చాలా ఫ్రీ అయి ఉంటుంది. बोलिए अब कमर में कैसा है? नॉर्मल लग रहा है। कमर में मतलब
एक रुपये में कितना कम हो गया? 75 में। 75। ये अच्छा है ना, बिना दवा ये ठीक होता है, ये अच्छा है ना? आपको अभी विश्वास आया है क्या? हाँ इससे भी कम होता है, बिना दवाई भी ठीक कम होता है। ऐसा ऐसा कुर्सी आसन हर दिन में 2 बार कीजिए। ये पूरा 100% कम होने के बाद दिन में 1 बार कीजिए। अच्छा। लेकिन ये तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। और उठने के समय, बैठने के समय ऐसा हाथ रख के कमर में वजन नहीं आना पड़ने जैसा ऐसा सोना चाहिए, लेटना चाहिए। ऐसा कीजिए। और आपको थोड़ा घुटने में भी प्रॉब्लम है ना, हाँ वो घुटने प्रॉब्लम के लिए ये पैर में है ना, हाँ। इसीलिए ये मिडिल फिंगर में अच्छा। ये रिंग से ऐसा मसाज करना है हर दिन। ये भी ये दिन में 3 बार करना पड़ेगा। अच्छा। ये खाने के पहले करके खाइए, खाने के बाद करना है तो खाने के बाद आधा घंटा के बाद करना। ऐसा ऐसा कीजिए, नहीं तो ये इसको जिम्मी बोलते हैं, ये जिम्मी से भी ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा ऐसा करना है और पूरा ऐसा भी करना है। हाँ। ये पेट है, ये चेस्ट है। चेस्ट और पेट में 12 ऑर्गन है अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स, वो सब एक्टिवेट होता है ऐसा करने से। और पीछे भी ऐसा करना है, ये भी 2-3 मिनट ऐसा करना है बस। ज़्यादा एक्सरसाइज करने का भी ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निक्स करने से हमको तुरंत फ़ायदा मिलता है। ऐसा 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 करना। और इसमें ये रिंग फिंगर में ऐसा कीजिए, ये घुटने का दर्द कम होने के लिए। ऐसा दिन में 2-3 बार 2 मिनट करने से आपको आराम मिलता है। कोई भी ये दवाई लेने का ज़रूरत नहीं है। दवाई भी लेना है जब ज़्यादा है तब वो लेना है। ऐसा ज़िंदगी भर ये दवाई लेते रहते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं चाहिए, इससे कम होता है। ठीक। ये दवाई ये लगाने के लिए इधर मैं इधर थोड़ा दबा दिया ना, इधर लगाना। और इसमें घुटने के लिए इधर थोड़ा सा 1 बूंद बस। और इसमें इधर और कमर में इधर थोड़ा सा ऐसा लगाइए। और कमर के ऊपर भी लगाइए, इधर घुटने के ऊपर भी लगाइए, और जल्दी कम होता है। అమ్మ మీరు ఏదో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారు, మీకు దాని గురించి చెప్పండి. మైల్డ్ వాల్ ప్రాబ్లం ఉంది హార్ట్లో. దానివల్ల మీకు ఎట్లా ఉంటుంది? చెస్ట్లో కొద్దిగా ఇట్లా పెయిన్ అనిపిస్తుంది మొత్తం. అంటే ఏదైనా నడుస్తే నొప్పి అనిపిస్తుంది ఎక్కువ? ఎప్పుడన్నా వస్తుంది, అది చెప్పలేము. కొద్దిగా ఇప్పుడు టాబ్లెట్ కంటిన్యూ చాలు పెట్టిన బీపీ హై ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి, అప్పుడే హై అవుతుంది. అది టాబ్లెట్ వేసుకుంటే కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది. డైలీ వేస్తున్నారా టాబ్లెట్? ఇప్పుడు డైలీ కంటిన్యూ పెట్టింది. ఇప్పుడు ఈ 1 మంత్ అవుతుంది. ముందు డాక్టర్ అన్నాడు వద్దు డైలీ వేసుకోకు, ఎప్పుడు నీకు అనిపిస్తే అప్పుడు. అందు గురించి అది నాది నెలకు పీరియడ్ టైంలో అవి వేసుకుంటుంది, అప్పుడు తక్లీఫ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కొద్దిగా 1 మంత్ అవుతుంది. ఇది దగ్గు చేయబట్టి అది కొద్దిగా పెయిన్ అనిపించింది, లంగ్స్ ఇట్లా కమ్జోర్ అనిపించింది, అందుకోసం కంటిన్యూ చాలు పెట్టింది. సరే, నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని టెక్నిక్స్ చెప్తాను, అవి చేసుకోండి. మధ్యలో ఏదైనా ఇబ్బంది అయితే మీరు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్లోనే ఉండండి. అట్లని పూర్తిగా దీనిపైనే ఆధారపడకండి. మేలు చేస్తాయి ఇవి టెక్నిక్స్, బాగా ఉంటే పర్లేదు. ఏదైనా మధ్యలో ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చింది వెంటనే మళ్ళీ డాక్టర్కి వెళ్ళి, ఇప్పుడు ఏ డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుంటున్నారో ఆ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ కండి.
ప్రాబ్లం ఉంటే, ప్రాబ్లం లేకుంటే ఏం అవసరం లేదు. ప్రాబ్లం ఏదైనా అనిపిస్తే కాబట్టి నేను చెప్పినవి చేసుకోండి. చేయగలను. ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇది హార్ట్ ఏరియా అనమాట. ఇది ఈ హార్ట్ ఏరియాలో ఈ విధంగా ఈ జిమ్మితో ఈ విధంగా ప్రెజర్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ప్రెజర్ చేస్తే మీకు కొద్దిగా ఫ్రీ అయినట్టు ఉంటుంది చూడండి. చెస్ట్లో ఇప్పుడు నొప్పి లేదు నాకు. నొప్పి లేదు. ఏదైనా నొప్పి ఉన్నప్పుడు మీరు ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. డైలీ కూడా చేసుకుంటే నొప్పి రాకుండా ఉంటుంది. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి ఒక హాఫ్ మినిట్ దీంట్లో కూడా బీపీలో కూడా రిలీఫ్ ఉంటుంది. రిలీఫ్ వస్తుంది దానికి కూడా కొద్దిగా. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండేవాళ్ళు ఈ ఏరియాలో ఈ విధంగా ప్రెజర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. లేదా ఇట్లా బొట్టుకు నీళ్ళతో కూడా ఇట్లా గట్టిగా ప్రెజర్ ఇచ్చుకోవచ్చు. దీంతో అయినా కూడా ఇక్కడ ఇట్లా ప్రెజర్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ప్రెజర్ ఇస్తే హార్ట్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా అవి అన్నీ సర్దుకుంటాయి అన్నమాట. దానికే అదే శరీరము హీల్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి మీకు చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది. రెండు చేతుల్లో కూడా ఈ విధంగా పాస్. ఇది హార్ట్ ఏరియా కాబట్టి హార్ట్ ఏరియా పైన పెట్టకూడదు. ఇది మీకు లంగ్స్లో ఇప్పుడు అంత కఫం జమ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టాలన్నమాట. ఈ విధంగా పెట్టాలా. లవంగము ఇట్లా పెట్టాలి. ఇక్కడ గులాబీ రేకు పెట్టచ్చు. గులాబీ రోజ్ పెటల్ ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ లవంగాలు పెట్టండి. అప్పుడు మీకు మీ ప్రాబ్లం అంతా సెట్ అవుతుంది. ఇది రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు, భోజనం చేసిన తర్వాత పడుకునే ముందు ఈ ఏరియా ఇట్లా జిమ్మితో ఇట్లా పైకి ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలి. తర్వాత హార్ట్ ఏరియాలో ఇట్లా చేయొచ్చు. ఈ విధంగా చేసి ఈ విధంగా పెట్టాలన్నమాట. 3 ఇక్కడ ఇది ముక్కు మధ్యలో పెట్టండి. చూడండి మనకు ముక్కు కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది కదా. కింద లావుగా ఉంటుంది, పైకి పోయి కొద్దిగా సన్నగా ఉంటుంది. ఇది నోస్ ఏరియా కాబట్టి మీకు కొద్దిగా ముక్కు దగ్గర కూడా ప్రాబ్లం అని చెప్తున్నారు కదా. అదంతా కూడా పోయేదానికి ఇట్లా ఈ విధంగా 2 చేతులకు కూడా చేసుకోవచ్చు. తగ్గిన తర్వాత ఒక చేతికి ఒక రోజు, ఒక చేతికి ఒక రోజు, ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఉదయం లేచిన తర్వాత తీసేయాలి. ఉదయం నైట్ అంతా పని చేస్తాయి. మీకు 2-3 రోజులకే చెస్ట్లో అంతా ఫ్రీగా ఉన్నట్టుగా మీకు ఫీల్ అవుతారనమాట. ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ఈ టెక్నిక్. ఇది రోజు చేయండి.